तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं।
ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు బాబా సాకార్ వాణి చెప్తారు. मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो. इस पुरानी दुनिया को भूल अपनी स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो. బాగా చెప్తారు. మీఠే బచ్చే భిన్న భిన్న యుక్తిలో మనం ముందు పెట్టుకోవాలి. బాబా తలంపు చేశాను. తలంపుని యాత్రలో ఉండేదానికోసం వెరైటీ యుక్తి మనం రచన చేసుకోవాలి. ఈ పాత ప్రపంచాన్ని ఇట్లా మర్చిపోయేసి మనం మధురమైన ఇల్లు పరంధాం మరి రాజ్యాన్ని తలంపు చేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ ప్రశ్న, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारी कल्प में नहीं. ఏ ఒక యాక్ట్ అంటే పురుషార్థం ఇప్పుడే జరుగుతుంది, అది మొత్తం కల్పంలో జరగదు. ఏమి యాక్ట్ అది? బాగా చెప్తారు. తలంపుని యాత్ర, తలంపుని యాత్రలా ఉండేది. ఆత్మని పావన చేసుకునే పురుషార్థం మొత్తం ప్రపంచాన్ని పతిత నుంచి పావన చేసే ఈ యాక్ట్ మొత్తం కల్పంలో ఎప్పుడు జరగదు. ఈ సంగం యుగంలో మాత్రమే జరిగేది. అర్థమైందా? याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारी कल्प में इस संगम पर ही चलती है. ये एक्ट हर कल्प रिपीट होता है. तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के వండర్ఫుల్ రాజ్ को समझते हो. అంటే ఈ యాక్ట్ మళ్ళీ ప్రతి కల్పం రిపీట్ అవుతుంది. ప్రతి కల్పంలో సంగం యుగంలో రిపీట్ అవుతుంది. మొత్తం ప్రపంచాన్ని పావన చేసే పార్ట్. మరి ఇప్పుడు మనం అన్నీ తెలుసుకున్నాం. ఈ డ్రామాది అనాది అవినాశి పార్ట్ ఏమో వండర్ఫుల్ రహస్యం దీంట్లో. ఇదాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఓం శాంతి. रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं. इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है. ఇక్కడ ఆత్మిక తండ్రి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆత్మిక బిడ్డలకు ఆత్మిక స్థితిలో ఉండాలి. ఆత్మ అభిమాని నిశ్చయమైపోయేసి ఆత్మిక స్థితి నిశ్చయ ఆ స్టేజ్లో నిశ్చయ బుద్ధి అయ్యి కూర్చొని అన్నీ వినాలి. ఎందుకంటే ఆత్మనే కదా ఇప్పుడు సత్యుగానికి పోయేది, ఆత్మనే అని. तो बाप ने समझाया है आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा. ये पक्का याद करो. బాగా చెప్తారు. ఆత్మనే చెవి ద్వారా వింటుంది. ఇది పక్కా స్మృతిలో పెట్టుకోండి. నేను ఒక ఆత్మ, ఈ కర్మేంద్రియాల ద్వారా అన్ని పని చేస్తున్నాను అట్లా. ఇది పక్కా నిశ్చయం చేసుకోవాలి. तो सदगति व दुर्गति का चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है. అంటే సద్గతి ఏంటి, ఏమి దుర్గతి ఏమి, ఈ చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది. దీంట్లో జ్ఞానం భక్తి రెండు మాటలు వచ్చేస్తుంది. సద్గతి దుర్గతి, జ్ఞానం మరి భక్తి. ఇది బుద్ధిలో సదా స్మృతిలో ఉండాలి, మర్చిపోకూడదు. ఇట్లా ఈ చక్రం తిరుగుతుంది. చల్తే ఫిర్తే బుద్ధి మే ये रहे ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है. అంటే ఈ చక్రం ప్రతి దాంట్లో ఈ చక్రాన్ని స్మృతిలో పెట్టుకోవాలి. జ్ఞానం భక్తి సుఖం దుఃఖం దిన్ మరి రాత్రి ఎట్లా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏం పార్ట్ మనం చేస్తే సరే ఈ స్మృతిలో ఉండాలి చక్రం. ఎట్లా మన 84 జన్మాని చక్రంలో వస్తాం, ఇదిను స్మృతిలో ఉండాలి. तो बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं.
इससे तुम्हारी विकर्म विनाश होती है और तुम राज्य भी पाते हो. అంటే బ్రహ్మ బాబాకు ఎప్పుడు ఇదంతా స్మృతిలో ఉంటుంది. అందుకే బిడ్డలకు కూడా తలంపు చేసే పురుషార్థం చేయిస్తారు. దీని నుంచి ఏమవుతుందంటే మనం వికర్మంతం వినాశం అవుతుంది, మరి మనకు రాజ్యం దొరుకుతుంది. जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अभी खलास होनी है. మీకు బాగా అర్థమైంది కదా, ఇప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచం వినాశం అయిపోతుంది. वैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है. अभी हम नए मकान में जाएंगे, फिर मकान बनाने में कभी ఏ విధంగా పాత ఇంట్లో కూర్చొని కొత్త ఇల్లు తయారు చేస్తామా లేదా, అట్లా మన లోపల నిశ్చయం ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ పాత కలియుగంలో కూర్చొని సత్యుగాన్ని మనం తయారు చేస్తూ ఉంటాం. అక్కడ అన్నీ కొత్తగా ఉంటుంది సత్యుగంలో. అంటే ఈ సత్యుగంలో ఇల్లు అంతా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కలియుగంలో ఇల్లు ఏమో తయారు చేస్తారు, మరి 2-3 సంవత్సరాల్లో అది ఏమవుతుంది, కొంచెం పాతగా అయిపోతుందా లేదా. तो जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेंगे कि हम ट्रांसफ़र होकर नई दिल्ली में जाएंगे. అంటే మొదట్లో పాత ఢిల్లీ ఉండింది, తర్వాత కొత్త ఢిల్లీ ఒకటి తయారు చేసినారు. అక్కడ అంతా కొత్త కొత్త బిల్డింగ్స్ చేసి మళ్ళా ఆ గవర్నమెంట్ చెప్పింది మేము పాత దాని నుంచి కొత్త దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాం కొత్త ఢిల్లీలో అట్లా. సో కొత్తది పాతది ఒక కొత్త కాలనీ రెడీ చేసేస్తారు. ఇప్పుడు మరి బాబా చెప్తారు ఈ పాత ప్రపంచం నుంచి మొత్తం మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు, కొత్త ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోతారు. బాబా యుక్తి నేర్పిస్తారు, ఎట్లా ఎట్లా శివబాబా తలంపు చేయాలా అట్లా అని. तो ऐसे ऐसे युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है. हमको अभी घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को भी याद करना है. इसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं. ఇప్పుడు మనం తలంపుని యాత్రలా ఉండాలి. మన ఇంటికి కూడా పోవాలన్నా లేదా పరంధాం స్వీట్ హోమ్ని చెప్తారు దాన్ని. ఇట్లా వెరైటీ తలంపులో మనం బుద్ధిలో ఇదాన్ని తలం చేస్తూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు మనుషులందరూ ఎంత దుఃఖదాంలో ఉన్నారు. దుఃఖదాం నుంచి వాపస్ ఇంటికి పోదారంటే ఎంతో సంతోషం ఉండాలి. మన దుఃఖదాంనే మర్చిపోవాలి. ఇదన్నీ వినాశం అయిపోతుంది దుఃఖదాం. तो बल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है. हमको फिर नई दुनिया में जाना है. बल चित्र आदि कोई भी न हो तो भी तुम समझाते हो अभी पुरानी दुनिया का अंत है, अभी हम नई दुनिया में जाएंगे. అంటే ఈ పాత ప్రపంచంలోనే ఉన్నాం, కానీ మనకి ఈ పాత ప్రపంచం ఇష్టం లేదు. మన కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారు చేసుకొని అక్కడ పోవాలి. ఇదంతా అందరికీ కూడా చెప్పాలి. మన చేత చిత్రం ఒకవేళ లేదంటే కూడా అర్థం చేసుకొని మనసు ద్వారా అన్నీ చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎట్లా పాత ప్రపంచం వినాశం అయిపోతుంది, మన కొత్త ప్రపంచానికి పోదాం అట్లా అని అందరికీ చెప్పాలి. మన ఆ కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. భక్తి మార్కేతో కితనే ढेर చిత్ర है, उनकी बेंट में तुम्हारी तो बहुत थोड़ा है. భక్తి మార్గంలో ఎంత అనేక చిత్రాలు ఉంది, వెరైటీ ప్రకారమైన చిత్రాలు ఉంది. దాన్ని కంపేర్ చేస్తే మన దగ్గర ఎంత ఉంది చిత్రాలు, తక్కువనే ఉంది చిత్రాలు. అంటే ఈ చిత్రాల ద్వారా మనం కొత్త ప్రపంచానికి రహస్యం, పరమాత్మాది రహస్యం, పరంధామ్ది ఇదాన్ని అందరికీ చెప్పాలి. तुम्हारे ये चित्र ज्ञान मार्ग के चित्र है, वो सब भक्ति मार्ग के हैं. चित्रों पर सारी भक्ति होती है तो तुम्हारे में तो है ये रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो राइट क्या है रॉन्ग क्या है. అంటే భక్తి మార్గంలో కూడా అనేక ప్రకారమైన చిత్రాలు ఉంది. మనకి ఇది జ్ఞాన మార్గాన్ని చిత్రం. చిత్రం పైన మనం చెప్పాలి ఇదంతా సత్యమైన చిత్రాలు. దీంట్లో ఉండే ఒక్కొక్క మాట కూడా
సత్యం ఏమి అసత్యం ఏమి అన్నీ దీంట్లో అర్థమవుతుంది, రైట్ ఏమి రాంగ్ ఏమి. అందువల్ల ఈ చిత్రాల ద్వారా మనం చాలా బాగా అందరికీ చెప్పాలి. बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, तुमको ये नॉलेज है, तुम जानते हो हम सारे कल्प में कितने जन्म लेते हैं, ये चक्र कैसा फिरता रहता है, तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना चाहिए. అంటే పరమాత్మ అనే జ్ఞాన సాగర్ని చెప్తారు. ఆ జ్ఞాన సాగర్ ఎట్లా వచ్చి మనకు జ్ఞానం ఇస్తారు, ఇది ఎంత వండర్ఫుల్, మనకు బాగా అర్థమైంది. మనకు తెలుసు మొత్తం కల్పంలో మనం ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు బాబా వచ్చి మనకు చెప్పినారు ఏ విధంగా ఈ చక్రం తిరుగుతూ ఉంది. మరి మనం నిరంతరంగా శివబాబా తలంపు చేయాలి. ఈ జ్ఞానాన్ని స్మృతిలో కూడా ఉండాలి. बाप तुमको सारी रचता और रचना के नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहनी है. बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, सद्गुरु हूँ. అంటే ఈ మొత్తం కల్పనలో ఎట్లా మనం వస్తాం, రచనా జ్ఞానం కూడా ఇప్పుడు మీకు ఉంది. బాబా మనకి దాన్ని చాలా విశేషంగా జ్ఞాపకం చేయించినారు. మళ్ళీ చెప్తారు, నేనే మీకు తండ్రి, టీచర్, సద్గురు 3 రూపాల్లో మీరు నా తలంపు చేయండి. तो तुम सिर्फ ये समझाओ, बाप कहते हैं कि तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते थे ना, कहाँ का गाइड, शांति धाम मुक्ति धाम का गाइड है, वहाँ एक बाप ही ले जा सकते हैं. అంటే వేరే వాళ్ళకి కూడా మనం చెప్పాలి, మీరు భగవాన్ని పిలుస్తూ ఉంటుంది కదా, హే పతిత్ పావన్ రండి, లిబరేటర్ గైడ్ని కూడా చెప్పినాం. ఎక్కడ తీసుకుపోయే గైడ్, ఏ దారి చూపిస్తారు, శాంతిధామ్ దారి చూపిస్తారు, అంటే ముక్తి అయ్యే దారి చూపిస్తారు. సో మన బాబాని తలంపు చేస్తూనే ఉండాలి. ముక్తిధామకు పిలుచుకుపోయేది కూడా शिव बाबा ने. तो वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे. मुक्तिधाम वरकू पिలుచుకుపోయి వదిలేస్తారు మన मुक्तिधाम वरकू పోదాం. तो बच्चों को पढ़ा करके सिखाकर गुलगुल बनाकर घर ले जाएंगे, ले जाकर छोड़ेंगे. शिव बाबा మనందరికీ బాగా చదివించి అన్ని విషయాలు నేర్పించి పవిత్రంగా చేసి ఇంటి వరకు పిలుచుకొని పోయి వదిలేస్తారు. అప్పటి వరకు వదలరు, ఇంటి వరకు పిలుచుకుపోయే వరకు మనకు అన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటారు. तो बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते हैं, बल्कि कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी हो, वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं. तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जा कर के फिर हम नई दुनिया में पहले आएंगे. అంటే శివబాబా తప్ప అక్కడ పిలుచుకుపోయే వాళ్ళు ఎవరూ లేదు. వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతోమంది బ్రహ్మజ్ఞాని తత్వజ్ఞానిలు ఉన్నారు. వాళ్ళు అనుకున్నారు మేము బ్రహ్మతత్వంలో లీనమైపోతాం అట్లా అని. అయితే మనకు అర్థమైంది శాంతిధామ్ అనేది మన ఇల్లు. ఫస్ట్ అక్కడ పోదాం, తర్వాత కొత్త ప్రపంచానికి మనం వస్తాం. ఇదాన్ని మనకు తెలిసింది, అక్కడే పోయి లీనమైపోయే మాటనే లేదు. तो ये सब बाद में आने वाले हैं. ఈ బ్రహ్మజ్ఞాని కానీ తత్వజ్ఞాని పరంధామ నుంచి వస్తారు, వాపస్ వస్తారు. అయితే లేటుగా వస్తారు, సత్యుగ్ త్రేత ద్వాపర్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తారు వీళ్ళు. तो तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते. सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, उनका धर्मशास्त्र क्या है. सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वो गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो यहाँ ख़त्म हो जाता है. అంటే ఎట్లా వెరైటీ ధర్మం వాళ్ళు ద్వాపర యుగం నుంచి నంబర్ వారు వస్తారు. ఇది కూడా మనకు బాగా తెలుసు. సత్యుగ్ త్రేతాలో ఒకే రాజ్యం ఒకే ధర్మం ఉంటుంది, పేరు ఎవరు అక్కడ రారు. తర్వాత
మన ధర్మాన్ని శాస్త్రం సూర్యవంశీ చంద్రవంశీ శాస్త్రం ఒకటే, దాని భగవద్గీత అని చెప్తారు. అయితే భక్తి మార్గంలో ఏం భగవద్గీత చదువుతారు, దాంట్లో అన్నీ మిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా పరమాత్మ వచ్చి మనకు జ్ఞానం ఇస్తారు. ఈ జ్ఞానమే గీతా జ్ఞానం చెప్తాం. ఇది మరి ఇక్కడే అని సమాప్తి అయిపోతుంది. దీన్ని తీసుకుపోరు ఎవరు. దీని సంస్కారం మన వెంట వస్తూ ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానాన్ని సంస్కారం తర్వాత ద్వాపర యుగం నుంచి వాళ్ళు రాసేది స్టార్ట్ చేస్తారు. సత్యుగ్ త్రేతాలో ఎవరు ఏ ప్రకారమైన శాస్త్రాలు రాయరు, జ్ఞాపకమే చేసుకోరు. సత్యుగ్ త్రేతాలు द्वापर युग నుంచి ఇదంతా రాస్తారు. तो द्वापर से जो धर्म आते हैं उनके शास्त्र कायम रहता है. द्वापर युग నుంచి ఎవరెవరు వచ్చి ఏమేమి చెప్తారు, ఇబ్రాహీం, బుద్ధ, క్రైస్ట్, వాళ్ళ ధర్మాన్ని శాస్త్రాలు లాస్ట్ వరకు ఖాయంగా ఉంటుంది. అయితే భగవాన్ వచ్చి ఏం చెప్తారు, ఈ వినాశం తర్వాత ఏ బుక్ ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. మనం ఊరికే ఈ జ్ఞాన సంస్కారాన్ని తీసుకొని సత్యుగ్ త్రేతాలో ప్రారంధన అనుభవం చేస్తాం. అక్కడ ఇది రాదు మన వెంట. అర్థమైందా? వేరే ధర్మశాస్త్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు వస్తుంది. ఇది అట్లా కాదు. ఇది అప్పుడు ఈ ఒక్క జన్మలో మాత్రమే మనం ఈ జ్ఞానం పక్కాగా వింటాం. कहते रहते हैं एक राज्य एक धर्म एक भाषा एक मत होनी चाहिए. वो तो एक द्वारा ही स्थापना हो सकता है. అందరికీ ఒక ధర్మం, ఒక రాజ్యం, ఒక భాష, ఒక మతం కావాలి. అయితే అది ఒకరే శివబాబా వచ్చి స్థాపన చేస్తారు. వేరే ఎవరి దగ్గర ఈ శక్తి లేదు చేశా అని. तो तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक सारा ज्ञान है. बाप कहते हैं अभी पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो. ఇప్పుడు మీకు సత్యుగ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఏమేమి జరుగుతుంది అదంతా బుద్ధిలో ఉంది జ్ఞానం. ఇప్పుడు శివబాబా చెప్తారు, పావన్ అయ్యే దానికోసం పురుషార్థం చేయండి. ఇది లాస్ట్ జన్మ. आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने. वास्तव में सारा कल्प ही कहेंगे. तो याद की यात्रा से तुम अभी पावन बनते हो, ये सीखते हो, वहाँ नहीं सीखेंगे. అంటే మనం సత్యుగ నుంచి కొంచెం కొంచెం కింద వస్తాం. అయితే ద్వాపర యుగ నుంచి ఫాస్ట్గా పతిత అయిపోతాం. ఈ ఒక్క జన్మలో మాత్రమే మనం పవిత్రమయ్యేది నేర్చుకుంటాం. तो देवताएं पतित से पावन होकर होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे. మనం ఇప్పుడే ఈ సంగం యుగంలోనే పతిత నుంచి పావన అయ్యే పురుషార్థం చేస్తాం, నేర్చుకుంటాం. సత్యుగ్ త్రేత వరకు ఇదంతా ఎవరు నేర్పించారు. అక్కడే ఈ పురుషార్థమే లేదు. పతిత నుంచి పావన అయ్యే పురుషార్థం సత్యుగ్ త్రేతాలంతా చెయ్యరు. తలంపుని యాత్ర ఇప్పుడే మనం నేర్చుకుంటాం, సత్యుగంలా కాదు. ఇప్పుడే భగవాన్ వచ్చి రాజయోగం నేర్పిస్తారు పవిత్రమయ్యే దానికోసం. పవిత్రం అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇది ఏమి అవసరం లేదు నేర్చుకునేది. तो सतयुगानी सुखधामनी చెప్తారు. तुम जानते हो सारा कल्प में सिर्फ अभी ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं. फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने की, ये फिर कल्प बाद ही रिपीट होंगे. चक्र तो ज़रूर लगाना है. అంటే కల్పానికి ఒక్కసారి మనం శివబాబా తలంపు చేసే పార్ట్ చేస్తాం. తలంపున యాత్ర కోసం ఈ ఒక జన్మలోనే పురుషార్థం. తర్వాత ఈ జన్మలోనే మనం ఈ యాక్ట్ చేస్తాం. పతిత ప్రపంచాన్ని పావన్ చేసే యాక్ట్ ఈ సమయంలో మాత్రమే జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ దాన్ని కల్పానికి తర్వాతనే రిపీట్ అవుతుంది. కల్పానికి ఒక్కసారి ఈ పార్ట్ రిపీట్ అవుతుంది. మనం సత్యుగ్ త్రేత ద్వాపర కలియుగం చక్రంలో వస్తాం. మరి ప్రతి సంఘంలో ఈ పతిత నుంచి పావన అయ్యే యాక్ట్ జరుగుతుంది. సంఘంలో మాత్రమే. అంటే 5,000 సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే. तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है.
మన బుద్ధిలో ఇప్పుడు ఇదంతా ఉంది, ఇది నాటకం. ఈ నాటకంలో అందరూ ఆత్మలు పాత్రధారులు. ये सब అవినాశీ పార్ట్ నుందా హువా. ప్రతి ఒక్క ఆత్మలో కూడా ఈ 5000 సంవత్సరం కూడా ఏం చేయాలనేది పార్ట్ ఫిక్స్ అయింది. కొందరికి సూర్యవంశీ నుంచే పార్ట్ ఉంది, కొందరికి మరి చంద్రవంశీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా లాస్ట్ వరకు ఎవరెవరు ఏమేం పార్ట్ చేయాలి, ఎవరు ఏ రోజు ఏం పార్ట్ చేయాలి అదన్నీ ఫిక్స్ అయి ఉంది ఆత్మలు. ఈ డ్రామాలో అట్లా పార్ట్. जैसे वो ड्रामा चलता है परंतु वो फिल्म घिसक करके पुरानी हो जाती है. ये है అవినాశీ డ్రామా. ఏ బీ వండర్ హైనా. అంటే లౌకిక్లో ఎట్లా ఫిల్మ్ ఉంటుంది, దాంట్లో రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎన్నిసారి. అయితే అది పాతది అయిందంటే దాంట్లో చాలా మాటలు రబ్ అయిపోతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అట్లా కాదు. ఈ డ్రామా ఎంత వండర్ఫుల్, ఎన్నిసారి అయినా కొంచెం కూడా చెరిపోదు, అట్లనే అవినాశిగా ఉంటుంది. చాలా వండర్ఫుల్ ఇది. ఆత్మ ఎంత చిన్నది అంటే చిన్నది, కంటికి కూడా కనిపించదు. మరి దాంట్లో పార్ట్ ఏం ఫిక్స్ అయిందో అవినాశిగా ఎన్నిసారి రిపీట్ అయినా అది ఏం కాదు, ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది డ్రామాలో. ఇది ఎంత వండర్ఫుల్ మాటే కదా. तो आत्मा कितनी छोटी सी बिंदु है, ये वंडरफुल बातें हैं ना. तो इतने गुह्य महीन बातें हैं ये समझने. आत्मा क्या चीज़ है ये भी कोई नहीं समझते हैं. अभी तुम समझते, शरीर को तो सब समझते हैं. डॉक्टर लोग तो मनुष्यों के हार्ट को भी निकाल करके बाहर रखते हैं, फिर अंदर डालते हैं. परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है. आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये भी कोई नहीं जानते हैं. पतित आत्मा पावन आत्मा बनती है, महान आत्मा. तो ये सब पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ. परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन. అంటే ఎంత వండర్ఫుల్ మాట ఇది. ఆత్మ ఏమైనా ఎవరికి తెలియదు. ఆత్మలో ఆత్మ ఎంత చిన్న, దాంట్లో పార్ట్ ఎంత పెద్ద. ఈ శరీరాన్ని గురించి ఏమో అందరికి తెలుసు. డాక్టర్స్ అందరూ ఈ శరీరంలో ఎన్ని పార్ట్నే ఓపెన్ చేస్తారు, పెడతారు, హార్ట్ని బయట తీస్తారు, లోపల పెడతారు, అన్నీ చేస్తారు. అయితే ఆత్మ ఏమైనా ఎవరికి తెలియదు. ఎంత చిన్న ఆత్మ. ఆత్మని పతిత్ నుంచి పావన ఎట్లా అవుతుంది, పావన నుంచి పతిత్ ఎట్లా అయిపోతుంది, మనుషులకి ఏమీ తెలీదు. సో పతిత్ ఆత్మ పావన అయి మహానాత్మ, పాపాత్మ, పుణ్యాత్మ అని చెప్తారా లేదా? అది ఎట్లా ఆ సంస్కారం దాంట్లో నిండుతుంది, అదిను మనుషులకు తెలియదు. ఊరికే పిలుస్తూ ఉంటారు, హే పతిత్ పావన్ వచ్చి నన్ను పావన్ చేయి అట్లా అని. అయితే ఏ విధంగా భగవాన్ వచ్చి పతిత్ ఆత్మని పావన్ చేస్తారు. ఇది చాలా వండర్ఫుల్ మాట. ఆత్మ ఎట్లా పావన్ అవుతుంది అట్లా అని. అయితే ఆత్మ పావన్ కావాలంటే దీనికి అవినాశీ సర్జన్ రావాలి. आत्मा ही पुकारती है उसको जो पुनर्जन्म रहित है. ఆత్మనే పిలుస్తుంది. ఎవరినే పిలుస్తుంది? ఎవరికి పునర్జన్మమే లేదు వాళ్ళని పిలుస్తుంది ఆత్మ, వచ్చి పావన్ చేయి అట్లా అని. आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उसके पास ही है. ఆత్మని పవిత్రం చేసే ఈ మందు ఏముందో అది ఒక్క శివబాబా अविनाशी सर्जन दग्गर मात्रमे उंदी. तो तुम बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए. भगवान पढ़ाते हैं, ज़रूर हमको भगवान भगवती बनाएंगे ना. మనకి ఎంత సంతోషం ఉండాలి. స్వయం భగవాన్ చదివిస్తున్నారు వారిని భగవాన్ భగవతిగా చేసేదానికి. भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं. तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब होंगे. आप समान पवित्र भी बनाते हैं, तो ज्ञान सागर भी बनाते हैं. फिर अपने को अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं. అంటే భగవాన్ వచ్చి ఏం చేస్తారు?
యథా రాజారాణి తథా ప్రజ అందరినీ ఎంత బాగా పవిత్రంగా చేస్తారు, తన సమానం పవిత్రంగా చేస్తారు పరమాత్మ మన అందరినీ. తన సమానం మాస్టర్ జ్ఞానసాగర్గా చేస్తారు. మరి తనకంటే శ్రేష్టంగా విశ్వానికి మాలికగా చేస్తారు. ఎవరు? పరమాత్మ. ఎంత పెద్ద పని చేస్తున్నారు భగవాన్ అవతరణ అయ్యి. तो पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है. మనమందరం ఆత్మలు ఈ సృష్టిలో పవిత్రంగా ఉండే పార్టును చేస్తాం, అపవిత్రంగా ఉండే పార్టును చేస్తాం. కంప్లీట్గా ఈ పార్ట్ చేయాలి సత్యుగ నుంచి లాస్ట్ వరకు. బాబా మరి లాస్ట్లో వచ్చి మనందరినీ పవిత్రం చేస్తారు. तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, जिसके लिए कहते हैं ये धर्म प्रायलोप हो गया है. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది. ఆ తండ్రి వచ్చినారు, మళ్ళీ ఆది సనాతన దేవి దేవత ధర్మ స్థాపన చేస్తారు. వాళ్ళ కోసం ఆ ధర్మాని కోసమే చెప్తారు ప్రాయలోప్ అయిపోయింది అట్లా అని. ఆది సనాతన్ దేవి దేవత ధర్మం ఉండింది మొదట్లో, తర్వాత అది ప్రాయలోప్ అయిపోయింది అంటే దాని నిషానీలంతా ఉంది కానీ ఆ ధర్మం లేదు ఇప్పుడు. तो उसकी बढ़ के जाट से बेंट करते అంటే ఈ సృష్టిని ఈ చెట్టు ఉంటుంది, పూడలాగా వస్తుంది. ఏం చెట్టు? మర్రి చెట్టు. మర్రి చెట్టుకు కంపేర్ చేస్తారు. మర్రి చెట్టు మొదట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, మరి దాని నుంచి ఊడలు వచ్చి అది వేరు వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకొకటి. మొదట్లో ఏం ఉండిందో అది వెళ్ళిపోతుంది. అట్లనే ఈ సృష్టిలో మొదటి ధర్మం ఆది సనాతన దేవి దేవతా ధర్మం. మరి ఈ కల్పవృక్షంలో అది ఫస్ట్ ఉండింది, తర్వాత బ్రాంచెస్ అంతా వచ్చి బ్రాంచెస్ అంతా ఉంది కానీ ఈ మొదట్లో ఉండిన ధర్మం ఏమైంది? వెళ్ళిపోయింది. అందుకే ఈ సృష్టిని మర్రి చెట్టుకు కంపేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు మర్రి చెట్టు అందరూ చూసినారు కదా ఎట్లా అది ఉంటుంది, మొదట్లో ఎట్లా ఉండి ఎట్లా అయిపోయింది. तो फाउंडेशन లేదు, प्रायलोप అయిపోయింది. बाप कहते हैं वो धर्म है परंतु धर्म का नाम पिरा हुआ है. అంటే ఆ ధర్మం ఎట్లా అయిపోయిందంటే దాని పేరు హిందూ ధర్మం అని అయిపోయింది. ఆది సనాతన్ దేవి దేవతా ధర్మం. ఎందుకు హిందూ ధర్మం అని చెప్పేశారంటే పవిత్రత లేదు, దేవతలందరూ పవిత్రంగా ఉంటారు. సో పవిత్రత లేని కారణం నుంచి దేవత అని చెప్పుకునే లాయక్ లేదు, హిందువుని చెప్పుకుంటారు అందరూ వాళ్ళని. దేవతలే వాస్తవంగా వాళ్ళు ఇట్లా మారిపోయి హిందువుని పేరు చెప్పుకున్నారు. నా హో తబ్తో బాప్ ఆకర్కే రచన రచితే. ఆ ధర్మం లేని కారణం నుంచి మళ్ళీ స్వయం భగవానే వచ్చి మన ధర్మం ఆది సనాతన దేవి దేవతా ధర్మాన్ని రచన చేస్తారు. अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित से पतित बने हैं, हर चीज़ ऐसा होता है. तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए. మొదట్లో ఎట్లా మన పవిత్ర దేవతలుగా ఉంటాం, తర్వాత అపవిత్రం అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా మొదట్లో బాగుంటుంది, తర్వాత పాత అయిన తర్వాత ఎట్లా పాతగా ఉంటుంది. ఇదన్నీ విషయాలు మర్చిపోకూడదు. మొదటి ముఖ్య మాట ఏమి? पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही तुम पावन बन जाते हो. మొదటి మాట శివబాబా తలంపు చేసేది, దాని నుంచే మనం పావన్ అయిపోతాం. तो बोलते सब है हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ. అందరూ భగవాన్ని పిలుస్తారు వచ్చి పావన్ చేయండి ఎట్లా అని. ఎవరు ఇట్లా చెప్పలేదు మమ్మల్ని రాజారాణిగా చేయండి ఎట్లా అని. ఇప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమైంది మనం ఎట్లా పోయి రాజారాణి అవుతాం అట్లా అని.
तो तुम बच्चों को बहुत फिक्र होनी चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प का ये पार्ट बजाना है। మన భగవాన్ బిడ్డలు అని అర్థమైంది, మనకి ఈ ఆస్తి దొరుకుతుంది, దేవీ దేవత ధర్మ రాజ్యం దొరుకుతుంది. ప్రతి కల్పం మనకి ఈ పార్ట్. ఈ కల్ప వృక్షం కూడా పెద్ద అవుతూ ఉంటే అనేక ధర్మాలు స్థాపన అవుతుంది. बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह सद्गति के चित्र. బాబా ఈ చిత్రాల పైన కూడా మనకు చెప్పారు, ఈ చిత్రాలు మన దగ్గర ఏముందో ఇదంతా సద్గతి కోసం చిత్రాలు. ఎంత వండర్ఫుల్ మాట ఇది. ఎక్కడైనా సద్గతి కోసం చిత్రాలు ఉందా? బాబాని చేసినారు ఇదంతా. तो तुम ओरली भी समझा सकते हो, చిత్రం पर भी समझा सकते हो. మన చిత్రం లేదంటే ఒకవేళ అట్లనే కూడా చెప్పచ్చు, చిత్రాలు ఉంటే దానిపైన కూడా చెప్పచ్చు. तो तुम्हारी इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज है. మన ఈ చిత్రంలో ఈ సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత రహస్యం అంతా ఉంది. అన్ని చిత్రాల్లో సృష్టి రహస్యం ఉంది. పరంధామ్ చిత్రాల్లో చూడండి, మొత్తం సృష్టి రహస్యం. చక్రాని చిత్రం, మరి కల్పవృక్షాని చిత్రం, మెట్లు చిత్రం, సంగం యుగాని చిత్రం, అన్నిట్లో సృష్టి రహస్యం వచ్చేసింది. तो बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं आप समान बनाते जाते हैं. पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. ఎవరు సర్వీసబుల్ అయినారు వాళ్ళు తన సమాన అందరిని చేస్తారు, బాగా చదివించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. तो जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. మీరు ఎంత బాగా ఈ బాబా చెప్పే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని చదువుతారు అంత మీకు మంచి పదవి ఉంటుంది. बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ परंतु तुमको तकदीर भी होना चाहिए. శివబాబా చెప్తారు, నేనేమో మిమ్మల్ని శ్రేష్ఠ పదవి కోసం పురుషార్థం చేయిస్తాను, అయితే అదృష్టం కూడా ఉండాలి చేసేదానికి. చేసే వాళ్ళకు అదృష్టం ఉంటే బాగుంటుంది. చేయించే బాబా ఏమో వచ్చినారు చేయించేదానికి, పురుషార్థం చేయించేదానికి. जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. మనం ఎంత బాగా చదువుతామో అంత మంచి పదవి వస్తుంది. हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं. ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है. बाप भी है, टीचर भी है, साथ में ले जाने वाला सच्चा सद्गुरु भी है. అంటే డ్రామా రహస్యం కూడా బాబా మనకి ఎంత బాగా చెప్పినారు. బాబా మనకు తండ్రి అయినారు. तो वो बाप अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है ना, जिसमें आत्मा बैठ पार्ट बजाती. तो बाप को भी पार्ट बजाने सद्गति करने के लिए तख्त चाहिए ना. बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना होता है, बमका का ठाट कुछ भी नहीं. అంటే మనకు ఈ సింహాసనం ఉండాలి. తండ్రికి కూడా ఒక సింహాసనం కావాలంటే శరీరం కావాలి మన అందరికీ చెప్పేదానికోసం. బాబాకి కూడా పార్ట్ ఉందా లేదా? అయితే బాబా ఒక సాధారణ శరీరంలో వస్తారు. షోగా ఉండే శరీరం ఏమీ లేదు, ఆడంబరంగా ఉండే శరీరం లేదు. ఈ బాబా చాలా సాధారణ శరీరంలో వస్తారు. ఆ లౌకిక గురువులు ఎంత ఆడంబరంగా వాళ్ళ డ్రెస్ మార్చుకునేది, కాషాయ వస్త్రం వేసుకునేది, బంగారు సింహాసనంలో కూర్చుంటారు. ఇప్పుడంతా వాళ్ళకి కూడా బంగారు మందిర్ చేసి పెడతారు మనుషులు. ఏమో చేస్తారు. తుమ్ క్యా బనాయింగి, శివబాబా కోసం మనం ఏం చేస్తాం? బాబా చెప్తారు మీరందరూ నా బిడ్డలు, స్టూడెంట్స్ అయినారు. సో ఆ భగవాన్ కోసం ఏం చేస్తాం మనం? ఎక్కడ చేస్తాం అంత బంగారు మహల్ అంతా? అండ్ ఇక్కడ చాలా సింపుల్గా ప్రతి ఒక్క సెంటర్ పోయి చూడండి, ఇంత సింపుల్గానే చేస్తున్నారు బాబా కోసం. तो बच्चों को ये भी समझाते हैं वेश्याओं की भी सर्विस करो, गरीबों का उद्धार करना है. बच्चे कोशिश भी करते हैं
बनारस में भी गए ना, तो उनको तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके की कमाल है, వేశ్యాओं को भी ये ज्ञान देती है అంటే బావ చెప్తారు వేశ్యలు కూడా సర్వీస్ చేయాలి, పేదవాళ్ళని కూడా ఉద్ధారణ చేయాలి. మన ప్రయత్నం చేసి వేశ్యలను స్పెషల్గా అప్లిఫ్ట్ చేయాలి. బనారస్లో చాలామంది ఉన్నారు వేశ్యలు, అక్కడ బిడ్డలు పోయి సర్వీస్ చేస్తున్నారు. మరి అందరూ చెప్తారు ఈ బీకేస్ ఎంత కమాల్ చేసి చూపించినారు, వేశ్యలను కూడా ఉద్ధారణ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు కూడా జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్లా उनको भी समझाना है तुम ये तो धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो. వేశ్యలకు చెప్పాలి ఈ అసహ్యమైన పని అంతా వదిలేసి వేశ్యాలయం నుంచి శివాలయం పోయేదానికి, శివాలయం స్థాపన కోసం మీరు మాలిక్ అయిపోండి, ఇదని చేయండి. ये नॉलेज सीख करके फिर सिखाओ. వేశ్యాओं को भी औरों को भी सिखला सकती है ना. सीख करके होशियार हो जाएंगी तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे. ముఖ్యంగా వేశ్యలు తను కూడా ఇదంతా బాగా నేర్చుకుని వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్తాడు. ఏ క్లబ్లో పోయి వేశ్యలు డాన్స్ చేస్తారు, ఆ ఆఫీసర్స్ కూడా బాగా చెప్పచ్చు. వేశ్యల ద్వారా బాగా మంచి సర్వీస్ కూడా జరగచ్చు. అందుకే వాళ్ళకు మొదట్లో ఉద్ధారణ చేయాలి. హాల్ మే బీ చిత్ర ఆది రక్ बैठ करके समझा सकते हो. सब कहेंगे वाह వేశ్యోं को शिवालय वासी बनाती है बीके. వేశ్యాలను మార్చేస్తే అందరూ చెప్తారు వా ఎంత బాగుంది, ఈ బీకేస్ వేశ్యాలని ఎవరెవరు వేశ్య అయినారు వాళ్ళని శివాలయం వాసిగా చేసినారు. అట్లా बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात भी चलना चाहिए. तुम्हारे ऊपर बहुत రెస్పాన్సిబిలిటీ है. బిడ్డలకు సర్వీస్ విచారం కూడా చేయాలి. బిడ్డల పైన సర్వీస్ది రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అహల్యాएं, कुब्जाएं, बीलियाँ, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है. చాలామంది లేడీస్ ఉన్నారు, ఇట్లా వాళ్ళ రాక్షస గుణాలు. అహల్యాలు చాలామంది ఉన్నారు, కుబ్జాయి, బీలియా, గణికాయి, వేశ్యలు, ఎంత అందరినీ ఉద్ధారణ చేయాలి. गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया. साधुవులను కూడా ఉద్ధారణ చేస్తున్నారు గాయనం. ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में. అయితే సాధువులది ఉద్ధారం అంతా లాస్ట్లో అవుతుంది. अभी वो तुम्हारी बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाएंगे. వాళ్ళు ఇప్పుడే మారితే భక్తి మార్గమే సమాప్తి, రెవల్యూషన్ అయిపోతుంది. అందుకోసం సన్యాసులు లాస్ట్లో వస్తారు. సన్యాసి లోగి అప్నా ఆశ్రమం छोड़ देंगे, బస్ హమ్నే హార్ ఖాయి. లాస్ట్లో సన్యాసి వాళ్ళందరూ మారిపోయి వాళ్ళ ఆశ్రమం వదిలేస్తారు, ఓడిపోతారు. ఏ పిచాడిమే హోంగా లాస్ట్లో ఇదన్నీ జరుగుతుంది. బాబా డైరెక్షన్ దేతే रहते हैं, ऐसे ऐसे करो. बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते हैं. बाबा कहते बच्चों से जा कर के सीखो. అంటే బాబా ఎక్కడ బయట పోయి చెప్పరు, బయట రారు, మనమే బిడ్డలే పోయేసి అందరికీ చెప్పాలి. సో బాబా వేరే వాళ్ళకి కూడా సాక్షాత్కారం చేయించి బిడ్డల దగ్గర పోయి నేర్చుకోండి అని చెప్తారు. समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं. ऐसे कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले. బాబా చెప్తారు పెద్ద పని చేసి చూపించండి, అందరూ మహిమ చేసే లాయకుగా ఉండాలి. బిడ్డలు చేసే పని మహిమ యోగ్య కావాలి. గాయన్ भी है, శక్తిयों में బాణ మార్వాయ. గాయనం కూడా ఉంది. భీషం పితామహ పైన శక్తులు బాణం వేస్తున్నారు. అట్లా ఆ బాణం ఎవరు ఇచ్చినారు? భగవాన్నే శక్తి ఇచ్చినారు. ఆ బాణంలో శక్తి నిండిచ్చింది स्वयं भगवान. तो ये ज्ञान बाण है. तो तुम बच्चों को ये बाण सारी दुनिया के लिए यूज़ करना है, उस दुनिया में ले जाते.
బాగా చెప్తారు. ఈ జ్ఞాన బాణ నుంచి మనం అందరిని ఈ ప్రపంచం నుంచి ఆ ప్రపంచానికి తీసుకుపోదాం. तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है. एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेंगे. అట్లీస్ట్ ఒక్క ప్లేస్లో అయినా మనం బాగా జ్ఞాన బాణంతో అందరినీ ఉద్ధారం చేస్తే గవర్నమెంట్కి తెలిస్తే బాగా ప్రభావం పడిపోతుంది. तो एक जगह से ही कोई 4-5 ऑफिसर्स निकलते हैं तो वो अखबारों में डालने वाले लग पड़ेंगे. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక 5-6 మంది ఆఫీసర్స్ వస్తే న్యూస్ పేపర్ల బాగా వేయించేవాళ్ళు. అంటే భగవాన్ వచ్చి ఏ కార్యం చేస్తారు ఇది స్పష్టంగా ఉండాలి. कहेंगे ये बीके वेश्या उनसे भी ये धंधा छुड़ाकर शिवालय का मालिक बनाती है. बहुत वाह वाह निकलेगा. धन आदि सब वह ले आएंगे. तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे तो पैसे से चित्र आदि भी बनवाते हो. అంటే ఇట్లా ఒక సేవ చేయాలి, వేశ్యల్ని పరివర్తన చేసి చూపించాలి. అది గవర్నమెంట్ వరకు పోయిందంటే చాలా పెద్ద మహిమ వచ్చేస్తుంది. అందరూ వాహవా అని చెప్తారు. ఇట్లా వేశ్యల్ని కూడా శివాలయంకు మాలిక్ చేస్తారు వీళ్ళు. అట్లా అని వాళ్ళ దగ్గర ధనం జాస్తి ఉంటుంది, అదేమో తీసుకొస్తారు. మనం ఆ ధనాన్ని ఏం చేసుకుంటాం? సెంటర్స్ ఓపెన్ చేస్తాం, చిత్రాలు చేస్తాం, ఇదాన్ని చేస్తాం. మనుషులకు చాలా వండర్ అయిపోతుంది ఎట్లా ఉండిన వేశ్యలు మారిపోయినారే ఎట్లా అని. कहेंगे पहले पहले तुमको प्राइस देनी चाहिए, गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे. అంటే అందరూ చెప్తారు గవర్నమెంట్ మీకు ప్రైజ్ ఇవ్వాలి ఎంత బాగా చేస్తున్నారే అట్లా అని. గవర్నమెంట్ హౌస్లో కూడా మనం ఈ చిత్రాలంతా పెట్టచ్చు. इस पर बहुत आशिक होंगे. చాలామందికి ఈ చిత్రాల పైన అట్రాక్షన్ వచ్చేస్తుంది, అందరికీ ప్రీతి వస్తుంది చిత్రాల పైన. दिल में चाहना होंगी మనిషి को देवता कैसे बनाए. అందరికీ మరి మనసులో వస్తుంది ఎట్లా ఈ మనుషులను దేవతాగా చేసేదీని వాళ్ళ మనసులో వస్తుంది. ये तो जानते हो जिन्होंने कल्प पहले लिया वही लेंगे. इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे. मेहनत है ना. వేశ్యలకు ఎంత డబ్బులు దొరుకుతుంది. ఒక క్లబ్లో పోయి డాన్స్ చేస్తే వాళ్ళకు ల్యాక్స్లో ఇస్తారు డబ్బులు. అయితే వాళ్ళు మారిపోయినారంటే ఎంత వండర్ఫుల్. ఇంత డబ్బులను వదిలేసి మంచి వాళ్ళుగా మారేది. కొందరు మారినా కూడా ఎంత బాగుంటుంది. बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं. हमको क्या याद पड़े सिवाय बाप के और बच्चों के कुछ भी नहीं. బాబా చెప్పినారు మనకు ఇల్లు వాకిలు అది ఇది సంబంధాలు ఫ్యామిలీ ఏముంది, అన్నీ వదిలేది కూడా మాట లేదు. ఊరికే బాబా తలంపు చేయాలి. తలంపులోనే ముఖ్య మాట ఇక్కడ ఉంది మనసు ద్వారా. సబ్ కుచ్ ఎక్స్చేంజ్ కర్ దియా. బ్రహ్మ బాబా అన్నీ ఎక్స్చేంజ్ చేసేస్తారు. బస్ నేను శివ్ బాబా అంతే, మిగతా అన్నీ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయింది. బాకీ బుద్ధి కహా జాయింగ్. మిగతా అన్నీ బాబా సేవ అర్థ యూజ్ చేసేస్తే బుద్ధి ఎక్కడ పోతుంది? బాబా దగ్గరే పోతుంది. బాబాకు రథ్ బీ దే దియా హై. బ్రహ్మ బాబా శివ్ బాబాకు రథం కూడా ఇచ్చేశారు, అన్నీ ఎక్స్చేంజ్ చేసేసారు. బుద్ధి ఎక్కడ పోతుంది? జైసే తుమ్ వైసే హమ్ భీ పఢ్ రే చెప్తారు. మీరు ఎట్లా చదువుతారో అట్లా నేను చదువుతాను. సిర్ఫ్ రథ్ బాబాకు లోన్ దే దియా. ఆ రథాన్ని మాత్రం శివ్ బాబాకి ఇచ్చినాను. బాకీ ఆత్మ ఏమో పురుషార్థం చేయాల్సిందే. అంత శ్రేష్ఠ పదవి కోసం ఆత్మ ఎంత శ్రేష్ఠ పురుషార్థం చేసినారు. బాబా తలంపులో ఉండే పురుషార్థం, పవిత్రమయ్యే పురుషార్థం. तो तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे सूर्यवंशी घराने में पहले पहले जाने के लिए. పురుషార్థం దేనికోసం? సూర్యవంశీలో ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని. तो ये है ही नर से नारायण बनने की కథ. ఈ కథ ఏమి? నరు నుంచి నారాయణ అయ్యే కథ. तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है.
हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बनते हैं. నేనే ఆత్మ ఇదాన్ని చదివి దేవత అవుతాను. ఫిర్ సో రాజాओं का राजा बनेंगे. మరి సత్యుగంలో దేవత ఊరికే సాధారణ కాదు, రాజుల కంటే రాజా కావాలి. शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ. तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुली हुई है. ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक. अभी याद की यात्रा में भी रहना है. सृष्टि चक्र को भी याद करना है. पुरानी को बुद्धि से भूलना है. అంటే శివబాబా చెప్తారు, నేను మిమ్మల్ని 2 క్రీటధారి రాజాగా చేసానికి వచ్చినాను. సో మీ బుద్ధి ఇప్పుడు బాగా క్లియర్ అయిందా, అన్ని క్లియర్ మాటలు అర్థమైంది, ఎంత ఓపెన్ అయింది. డ్రామా అనుసారంగా కల్పం ముందు ఎట్లా జరిగిందో అట్లా జరుగుతుంది. ముఖ్య మాట తలంపున యాత్రలా ఉండాలి. తర్వాత ఈ సృష్టి చక్రాన్ని తలంపు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. ఈ పాత ప్రపంచం అంతా బుద్ధి నుంచి మర్చిపోవాలి. अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. मरी धारणा कोसर मुख्य सार बुद्धि में रहे. अभी हमारे लिए नई दुनिया हो रही है. ये दुखदाम कि पुरानी दुनिया ख़त्म हुई की हुई. ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए. అంటే బుద్ధిలో ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకు కొత్త ప్రపంచం స్థాపన అవుతూ ఉంది. పాతది ఆల్మోస్ట్ వినాశం అయిపోయింది, దుఃఖాని ప్రపంచం. ఇది మనకు ఇష్టమే ఉండకూడదు. పాత ప్రపంచం ఏమీ బాలేదు. మరి రెండో పాయింట్, जैसे बाबा ने अपनी सब कुछ एक्सचेंज कर दिया है तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं. ऐसे फॉलो फादर करना है. दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें. ये वैशाली को शिवालय बनाए. అంటే ఏ విధంగా బ్రహ్మ బాబా అన్నీ ఎక్స్చేంజ్ చేసేస్తారు. మరి బుద్ధి వేరే ఎక్కడ పోదు, బాబా దగ్గరే పోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మన ఫాలో ఫాదర్ చేయాలి. మన మనసులో బస్ ఒకే ఒక మాట, మనుషులను దేవత చేయాల, ఆ సేవాని చేయాలని మనసులో ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఈ వేషాలైన శివాలయంగా మార్చాలని మనకు ఉండాలి మనసులో. वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाली मास्टर मुरलीधर भव. ఈ మురళీది రహస్యం ద్వారా మాయనే సరెండర్ చేయించేవాళ్ళు మాస్టర్ మురళీధర్ భవ. అంటే మురళి ఎంత బాగుంది, ఇది వింటూ ఉంటే అదే స్మృతిలో ఉంటే మాయ సమర్పణ అయిపోతుంది. వాళ్ళనే మురళీధర్ అని చెప్తారు. మురళీది శబ్దం ద్వారా మాయ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. तो मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं. अभी ऐसी मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे सरेंडर हो जाए. బాగా చెప్తారు, మురళి ఏమో చాలా విన్నారు. అయితే ఇప్పుడు మురళీధర్ ఎట్లా కావాలంటే ఆ శబ్దం విని మాయ కూడా సరెండర్ అయిపోవాలి. మురళిని అట్లా ధారణ చేసుకోవాలి. మాయ మన దగ్గరే రాకూడదు. मुरली के रास को साज अगर रास का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएंगे. ये मुरली दी म्यूजिकल సౌండ్ సదా వాయిస్తూ ఉంటే మాయ కూడా సరెండర్ అయిపోతుంది. ఎంత మంచి రహస్యాలు ఉంది మురళిలో. ఆ రహస్యాలంతా బుద్ధిలో ధారణ అయిపోయిందంటే మాయ సమర్పణ అయిపోతుంది. మాయా का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है. అయితే మాయా కూడా ఏ రూపంలో వస్తుంది మన దగ్గర, కారణం చెప్పే రూపంలో వస్తుంది. మురళి చాలామంది వినేలేదు, ఏదేదో కారణాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ కారణమే పెద్ద మాయ. కారణం చెప్పేది రీజన్ చెప్తారా లేదా సాగు చెప్తారు. जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाए तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे. అయితే మురళి ద్వారా కారణాలంతా
సమాప్తి అయిపోయిందంటే మాయ కూడా సమాప్తి అయిపోతుంది. కారణాలు నివారణ అయిపోతుంది మురళీ ద్వారా. कारण खत्म माया भी खत्म. కారణాలు సమాప్తి అంటే మాయ కూడా సమాప్తి అని అర్థం. కారణాలే చెప్పకూడదు. మురళిలో ఎట్లయినా సరే మురళిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ధారణ చేసుకోవాలి. మురళిలో ఉండే శబ్దాలే ధారణ కావాలి. స్లోగన్ अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीब की झलक दिखाई पड़ेगी. అనుభవి స్వరూప్ అయిపోయినామంటే మన ముఖంలో ఆ ఖుషీది షైనింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఒక్కొక్క పాయింట్నే మన అనుభవం చేస్తూ ఉంటాయి. మనసు లోపల ఎంత సంతోషం ఉంటుంది, అది ముఖంలో షైనింగ్ కనిపిస్తుంది. ఓం శాంతి. जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं. प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं. प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं. सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो. सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो. परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो. परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो. मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं. मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल
है, मरुभूमि के झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन अखिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन अखिल है। मन की बंद आंखें खोलो, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।